कदों मुक्केगी पंजाबियों की कैनेडा के हवाई सफ़र बाबत खज्जल खुआरी? कदों तक दिल्ली तो खज्जल खुआर होके पंजाबियों नूं भावें कैनेडा होवे, आस्ट्रेलिया होवे जां अमरीका होवे जां होर मुल्क होण, पंजाबियों नूं जाना पएगा? कदों तक अमृतसर का श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरु की नगरी अमृतसर, गुरु रामदास पातशाह वाल वसाई गई नगरी श्री अमृतसर साहब के सब तो पंजाब के वड्डे हवाई अड्डे तो जिहड़ियां उड़ानां ने सिद्धियां कनेडा नूं कदों शुरू होणगियां? ये सवाल बहुत ने, बहुत देर तो यह सवाल किया भी जा रहा है, क्यों नहीं शुरू हो रही, की कारण ने, कौन रोकता है? कि दिल्ली तो जिहड़ा एयरपोर्ट है GMR वो रोकते हैं, कि भारत सरकार रोकती है? सवाल बहुत ने पर जवाब हाले तक नहीं है। यही उम्मीद नाल कि जवाब जरूर मिलेगा। कुछ दिन पहला असी जो देखिया कि अंकड़े जड़े पहला भी कहते हैं 40% लोग जड़े ने वो पंजाब तो दिल्ली तो जाते हैं। कैनेडा लिए असी कह रहे हैं तकरीबन 70 तो 80% है। तो ये तस्वीरां जड़ियां ने ये दिखा रही ने, ये तस्वीरां हैं बीते 2 सितंबर नूं जदों जर्मनी विच पायलट्स की स्ट्राइक हुई तो उन्होंने एयरलाइन लुफ्थांजा नूं अपनियां 700 कि तकरीबन 800 उड़ाना जड़ियां ने वो कैंसल करनियां पईयां ते इसे कारण उन्होंने दिल्ली तो फ्रैंकफर्ट ते म्यूनिख की उड़ान कैंसल हो गई। कैंसल होने नाल जो असर होना सी वो इन्हां तस्वीरां च देखण नूं मिल रहा है। कोई रेलवे स्टेशन दी तस्वीरां नहीं ने, ये दिल्ली हवाई अड्डे दियां ने। उत्थे जदों ये नारेबाजी शुरू हुई, टीवी स्क्रीन टीवी ते चैनलों ते ये सारे दृश्य भी आए तो ये देखने लिए एक मेन चीज़ की है, वो है कि बहुती गिनती इन्हां च नज़र आ रही है नौजवानों की है। तो ये नौजवान जड़े ने पंजाब तो खास करके पंजाबी जड़े ने नज़र आ रहे हैं, तो बाहर उन्होंने रिश्तेदार भी जड़े ने वो नारेबाजी कर रहे हैं एयरलाइन के खिलाफ कि सानू उत्थे पहुँचाया जाए। क्यों पहुँचाया जाए? क्योंकि बच्चों के कालजां विच कनेडा दे क्लासां शुरू होणियां ने। 2-2, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए दी टिकटां जड़ियां ने वो खर्च के ये दिल्ली नूं पहुंचे ने। उन्हां नूं किसी होर फ्लाइट सानू लैके जाया जाए, असी उत्थे पहुंचना है। जेकर 3 लाख खर्च के भी सानू इत्थों बाहर नहीं पहुँचाया जा सकता, क्यों सानू तुसीं इन्ना खज्जल खुआर कर रहे हो? सो ये सवाल सन, ये सवाल भी उन्होंने नारेबाजी की, पर यह साबित हो गया कि जड़ी ये ट्रैफिक आती है, जड़ियाँ एयरलाइनस एयर कैनेडा जो साडियां मीटिंगां होईयां फ्लाई अमृतसर इनिशिएटिव दियां कहंदियां ने कि ये ट्रैफिक जड़ी साडे एयरलाइन ते जाके दिल्ली जां होर अमृतसर नहीं जा रही, पर असी जो कह रहे हैं कि ये ट्रैफिक देखो सारी पंजाब तो आ रही है। सो 2 लाख रुपए की टिकट खर्ची है। क्यों खर्ची है? अगस्त ते सितंबर दियां डिमांड ज़्यादा है पर अवेलेबिलिटी घट है। फ्लाइट्स हाले चाइना होर एयरलाइनस दी इन्नियां शुरू नहीं हुईयां, तो इस करके भी जड़ा है वो जड़ियां टिकटां ने वो बहुत महंगियां ने। कोविड दौरान भी, कोविड तो जो लॉकडाउन लगा तो अमृतसर तो $7,500 यात्री गए, उन्होंने यात्रियों को $3500 खर्चना पिया मिनीमम। $5,000 भी खर्चा, किसी ने 6,000 खर्चा, कोई कतर तो दोहा राही फिर जो विशेष फ्लाइट सन गए। 140 करोड़ रुपया बनता है जेकर असी 7,500 ਨੂੰ 3500 ਨਾਲ भी गुना करिए। 140 करोड़ रुपया सिर्फ तकरीबन 18 के 20 फ्लाइट्स जड़ियाँ सन वो जी कतर एयरवेज दी जड़ियाँ सन वो ऑपरेट हुई। हुण जेकर ये जी फ्लाइट सी 700 यात्री जड़े सन वो इफेक्ट होए, उहदे विचों सारे जड़े कई जड़े सन वो अमृतसर के हवाई अड्डे तो भी एयर इंडिया विस्तारा दियां फ्लाइट्स लैके दिल्ली पहुँचे सन, ते नाल दी नाल जड़े बाकी बाय रोड आए सन। पर ये तस्वीरां बयान करदियां ने कि ये जड़ी सारी ट्रैफिक है पंजाब दी है। यही नहीं, स्कूट एयरलाइन जड़ी अमृतसर सिंगापुर जाती है तो सिंगापुर वैंकूवर अपनी सिंगापुर एयरलाइन नाल कनैक्ट करती सी। 92 जो जुलाई च असीं ये दस्सिया तो उन्हां दियां अगस्त सितंबर दियां टिकटां भी जड़ियां सन सिंगापुर वैंकूवर रूट दियां हफ्ते दे 3 दिन फ्लाइटां वो भी पूरियां सोल्ड आउट सन। सो ये जड़ियां टिकटां ने जित्थों भी किते होए कोई भी होवे पंजाबी जड़े ने वो कैनेडा नूं जाण लई नौजवान साडा इसे तरह उन्होंने लै जाओ असी पहुँच जाइए कैनेडा नूं। ये हालात क्यों क्रिएट होए ने, किन्ने कीते ने, ये तो वखरा विशा है। पर जेकर उन्होंने जाना है
ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਡ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਬੀਆ ਥਾਣੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਓਜ਼ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟ, ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ, ਇੰਡੀਗੋ, ਤਕਰੀਬਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰੋਮ ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਲਈ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2000 ਤੋਂ। ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨਿਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2 ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਾਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਓਜ਼ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਓਜ਼ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਈ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਨ ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਿਓਜ਼ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਇੱਕ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਸਾਡੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਵੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਪਹੁੰਚਾਈ ਵੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਲਗਾਬਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ, MP ਸਹੋਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। MP ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਗੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਭਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਮਈ ਨੂੰ 2022 'ਚ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ। ਚਲੋ ਮਾਰ ਲੈਣ ਬਹਾਨੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ 1-2 ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਿਕਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੰਡਨ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਫਲਾਈਟਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਫਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ? ਸਟਾਰ ਅਲਾਈਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਟਿਕਟ 2-2 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ 700 ਯਾਤਰੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਾਓ ਐਵਰੇਜ। ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਫਲਾਈਟ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮੀਰੇਟਸ, ਹੋਰ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ UAE ਦੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਦ, ਟਰਕਿਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ 에ਅਰਲਾਈਨ, ਪਰ ਐਮੀਰੇਟਸ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਤਿਹਾਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 11 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਐਮੀਰੇਟਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਓ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ CEO ਆਏ ਨੇ, ਨਵੀਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਹੈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ 'ਚ, 3 ਮਹੀਨੇ ਫਲਾਈਟ ਚਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। 100 ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲਵਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਚਲੋ ਖਰਚੋ, ਬਣਾ ਲਓ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਪਰ ਜੇਕਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਹਿ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਲਵਾਈਆਂ ਜਾਣ 3 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਦਮਪੁਰ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1500 ਕਰੋੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰੋੜ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਦੇਣ, 1200 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਪੈਸੰਜਰ ਦਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੈਸੰਜਰ $10 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਕਾਰਗੋ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ MPs ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਣ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ MPs ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। UAE ਤੋਂ ਐਮੀਰੇਟਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਮੁੱਕੇਗੀ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਰਮਿੰਗਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੰਡਨ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, 1-2 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਡਿਮਾਂਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਈ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਲੰਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, 3 ਫਲਾਈਟਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, 80% ਤੇ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ 20% ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਬੜਾ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100-200 ਵੱਧ ਖਰਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੇ $500-1000 ਪਰ ਟਿਕਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, 4 ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, $4000, ਪਰ $100-200 ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੋਹਾ, ਤੇ ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 19 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਸਮਾਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਕੂਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੈਂਕੂਵਰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਤਰ 에ਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਿਆਟਲ ਦੋਹਾ, ਦੋਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੋਹਾ, ਦੋਹਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸੇੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਵੀਡੀਓ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook, Instagram, Twitter, ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ, 15000 ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ।
ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕਾਰਗੋ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੂਜੀ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਿੰਡੀ, ਗੋਭੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।